पंजाब सरकार ने प्राइवेट स्कूलों वालों मनमर्जी नाल फीसा वधाउण ते लगाई रोक। प्राइवेट स्कूल सालाना 5% तो वध नहीं वधा सकणगे फीस। हरियाणा के मुख्यमंत्री की गो ग्लोबल पहुंच नूं मिली रफ्तार। 6 किसान उत्पादक संगठनों ने प्रसिद्ध मसाला कंपनी नाल कीता करार। पंजाब के स्थानक सरकारां मंत्री ने सीवरेज सफाई मुहिम की की शुरुआत। 2200 किलोमीटर सीवरेज लाइनां और 1400 हॉटस्पॉटां नूं कीता जावेगा साफ। नमस्कार, खबरां दे बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ गीतू गुलाटी ਅਤੇ ਹੁਣ खबरां विस्तार नाल। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने प्राइवेट स्कूलों वालों मनमर्जी ਦੀਆਂ फीसां ਵਧਾਉਣ ਤੇ रोक लगाउण ਦਾ ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्राइवेट स्कूल हुण सालाना 5% तो वध फीस नहीं वधा सकणगे। जिन्हां स्कूलों ने पिछले 3 वरियां दौरान सालाना 5% तो वध फीसां वधाईਆਂ ने, उन्होंने विद्यार्थियों के मापिਆਂ तो इकट्ठी की वाधू रकम वापस करनी पवेगी। इस संबंधी सरकार वालों ऑर्डीनेंस लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने व्यापक रेगूलेटरी ढांचे ते प्रस्तावित कानून बारे दसदियां कहा है कि 5% की हद विच सारे लाजमी खर्चे और फंड शामिल ने। उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूल दूजे फंडों के नां हेठ हुण वाधू फीसां नहीं वसूल सकणगे। परिस्थितियों को ध्यान च रखते हुए मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसरां नाल मीटिंग भी की। WhatsApp ते ग्रुप बनया होया, उहदे च भी डिटेल नाल गल हुई। पंजाब सरकार ने फैसला किया कि निजी स्कूलों वालों किए जाने वाले फीस वाधे नूं हर साल 5% ते सीमित किया जाऊगा। सिर्फ 1 साल दे विच 5% फीस वधा सकते हैं। जिन्हां स्कूलों ने पिछले 3 साल च 15% तो वध फीस वधाई है, उन्हां स्कूलों नूं अपने स्कूल च पढ़दे विद्यार्थियों के पेरेंट्स दे जां विद्यार्थियों के खाते दे विच रिफंड करना पऊगा जी। इस तो इलावा उन्होंने कहा कि फीसां दे वाधे नाल संबंधित सारियां लंबित शिकायतां की जांच करके कार्रवाई की जाएगी। रेगूलेटरी बॉडी ज़्यादा फीस वाधे ते तिखी नज़र रखेगी और जेकर कोई स्कूल इन्हां हुक्मां की उलंघना करेगा तो स्कूल नूं पड़ाववार जुर्माने का सामना करना पवेगा। पहली उलंघना लई प्राइवेट स्कूल वास्ते जुर्माना 30,000 रुपए तो लैके सीनियर सैकेंडरी स्कूल लई 1 लाख रुपए तक हो सकता है। बार-बार उलंघना करन ते जुर्माना 60,000 रुपए तो लैके 2 लाख रुपए तक होगा। तीसरी उलंघना के मामले में अधिकारी वित्तीय जुर्माने लगाने तो इलावा स्कूल की मानता या एफिलीएशन रद्द कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूलों वालों मनमर्जी दी फीसां वधाउण खिलाफ आउंदे विधानसभा सैशन देश का सब तो सख्त कानून पास किया जाएगा, जो पंजाब के सारे प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगा। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की गो ग्लोबल पहुंच नूं नवी रफ्तार मिली है। पंचकुला के मोरनी विच मुख्यमंत्री की मौजूदगी विच देश की एक निजी मशहूर मसाला कंपनी और हरियाणा के 6 किसान उत्पादक संगठनों में महत्वपूर्ण करार होया है। विदेश सहयोग विभाग और बागवानी विभाग वालों की इस पहल का मंतव किसानों को दुनिया के बाजारों नाल जोड़ना, उन्हां दी आमदन में वाधा करना और खेती खेतर में नवे मौके पैदा करना है। मुख्यमंत्री ने इस मौके कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों की आमदन वधाउण दे विजन तहत सूबा सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस करार नाल किसान आधुनिक खेती तकनीकां, नवे बाजारां ते विश्व के मौकों नाल जुड़ सकणगे। गो ग्लोबल पहुंच तहत हुण हरियाणा के किसान उत्पादक संगठन यानी FPO तंजानिया, कीनिया समेत होर अफ्रीकी देशों में भी खेती और इस नाल संबंधित कारोबार के मौकों का लाभ ले सकणगे। उन्होंने कहा कि इस बार के बजट में मोरनी खेतर को विकसित करने का ऐलान किया गया सी, जिस तहत मोरनी खेतर च कुदरती खेती को हुलारा देने की दिशा में MOU किए गए हैं। आज प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए आज यहाँ पर हमारे जो FPOs हैं, जो बिना खाद और बिना पेस्टिसाइड के दवाई के खेती कर रहे हैं, आपके बीच में हमारे 6-7 लोग यहाँ पर हैं, उनके साथ हमारे MDH कंपनी ने MOU साइन किया है, उनको बीज भी दिया है। और मैं आप सब लोगों से ये आग्रह करना चाह रहा हूं, क्योंकि FPO ने जो कंपनी को आश्वासन दिया है, वो लगभग ये कह रहे हैं कि 1500 एकड़ के ऊपर प्राकृतिक खेती हम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूबा सरकार कुदरती खेती को हुलारा दे रही है और अजिही खेती करने वाले किसानों को किसी भी तरह के घाटे की भरपाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का मंतव तकरीबन 4000 एकड़ में कुदरती खेती
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਮੋਰਨੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅਦਰਕ, ਹਲਦੀ, ਮਿਰਚ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਨ ਸੰਵਾਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਰਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨ ਸੰਵਾਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੜਕਾਂ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤੋਦਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇੜੇ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। या तो कोई आप प्लानिंग बनाओ, विभाग आप देख रहे हैं जी क्या? सर। ये विभाग आप देख रहे हैं तो फिर वो बढ़ जाना चाहिए था। सीएम ऑफिस की तरफ से 3 बार इनको नोटिस जा चुका है इस चीज के लिए। शेडों की कितनी घोषणा थी? 6 की थी जी उस टाइम। 6 शेड बनने थे। गाँव के, मेरे गाँव के 6 थे जी, मामल गाँव के। कहाँ कहाँ बनने थे ये? ये मामल गाँव के थे जी 5-6 तो। 6 हाँ जी हाँ जी। बन गए सभी बने हुए हैं जी। बने हुए हैं। हाँ जी हाँ जी। तो उनका क्या करना था फिर? पेमेंट नहीं मिली जी इनकी। अच्छा बना लिए, नरेगा में अलाउड होता आप एक काम करिए, सर। ये पैसे इनके पचवाओ। सर डेफिनेटली। हाँ पैसे पचवा दो इनके। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਕਰ ਹਿਲਸ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਘੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੋਰਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮੋਰਨੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਮੰਤਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੋਰਨੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਮੁਦਾਇਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 6 ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ATF ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ATF ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ NCR ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 16,000 ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। छह बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला फैसला है वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण जो ATF एविएशन टर्बाइन फ्यूल उसका जो प्राइस बढ़ा है और उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है एविएशन सेक्टर पे, उसको मिटिगेट करने के लिए 10,000 करोड़ रुपीस का एक ATF प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड क्रिएट किया गया। दूसरा, दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया। ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਫੰਡ ਹੈ ਜੋ ਨਿਯਮਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ ਭਾਵ ATF ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ 70 ਲੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰਮ ਤੋਂ ਪਾਰਦੀਪ ਤੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਟਵਰਤੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀਵਰੇਜ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 2200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ 1400 ਹੌਟਸਪੌਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੁੱਖ ਟਰੰਕ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ 1400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 1400 ਪੁਰਾਣੇ ਹੌਟਸਪੌਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮੌਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਸੀਵਰੇਜ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਓਵਰਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਓਵਰਫਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ ਓਵਰਫਲੋ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ
1400 ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜੇਈਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਬਾਡੀ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੋਣ, ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ 800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ। ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜੇਈਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰ ਸਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਜੈਂਟਿੰਗ ਉਪਕਰਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੇਈਜ਼ ਤੋਂ ਐਸਸੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸਤਰਕਤਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਿਰੋਧਕ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਐਸ ਚਾਵਲਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਏਐਸ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ 67 ਰੈੱਡ ਹੈਂਡਡ ਕੇਸ ਫੜੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਗਰੁੱਪ B, 51 ਗਰੁੱਪ C ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 40 ਨਵੀਆਂ ਜਾਂਚ ਵੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਏਐਸ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰੇਡਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਆ काम ਕਰਨ ਵਾਲੇ कर्मचारियों बारे जानकारी भी दी। रेड हैंडेड केसेस पकड़े। हरियाणा से एक अधिकारी या कर्मचारी को रेड हैंडेड गिरफ्तार कर लिया गया। और इस दौरान मैं ये भी जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे टीमें बहुत ज्यादा व्यस्त रही, क्योंकि यहाँ पर 2 मुख्य केस करप्शन के आ गए थे, जिसके अंदर बहुत एफर्ट लगा। भगवान के आशीर्वाद से हमें उन दोनों में बहुत अच्छी सफलता भी मिली है। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸੰਜੇ ਟੰਡਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸਾਂਸਦ ਦੱਸਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ नहीं। आज 2 साल मनीष तिवाड़ी जी को सांसद बने हो गए हैं। चंडीगढ़ की जनता का सवाल मनीष तिवाड़ी जी से है कि आप कहां हैं। आप एक साप्ताहिक एमपी के तौर के ऊपर आप शनिवार को अपीयर होते हैं और आप इतवार को गायब हो जाते हैं। आप यहां पर लोगों की समस्याओं के लिए जूझने के लिए आप अवेलेबल नहीं हैं। आप अपनी प्रैक्टिस करने के लिए वहां कोर्ट के अंदर रोज दिखते हैं। दिल्ली में भी आप इसलिए दिखते हैं ताकि आप वहां पर अपना कार्य कर सकें। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਨੈਟਵਰਕ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੀਮਿਤ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਚਾਰ YouTube ਚੈਨਲ DD ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, Facebook DD ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ X DD ਨਿਊਜ਼ CHT ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।